الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق حكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعذرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبتي جميع خصومه ذلت لهيبتي جميع خصومه خير مولود يا نبينا يا 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 نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبتي
لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبي يا نبينا وحسبه كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه رأت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره خير مولود يا نبينا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلتني هيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا
يا نبينا يا خير مولود يا نبي يا نبينا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلق في علام القدس الواسع تجري القضاء بانتصار القريب القريب والساسي ولك حمد الأجل أدرس رفض بتعداد ولا يمل تقرأ بكسرة التركات أي سبحان العالم كان صورة فتهاج الإنسان صلى الله عليه صرف الوجه الثقلان وتنتصر أسراف الأقوال فما من سر اتصل بقلب منيب إلا من سوابق من الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا صلى الله عليه صرف الوجود بنور ضمر القول بهجة وجمالا صلى الله عليه على مقام وتلها بمجده وتعالى لا خرج العيون في مجدلا وبصرا كاملا يجيب الضلالا ومن فوق ما أمر في صوري وكمالا فسبحان الذي أبرج من خبرة امتنان ما يجل في اللسان ويعرف تقول مآل الجنان صلى الله عليه على الفطور والجهور ما ملأ وجود الخلق ينور صلى الله عليه. تبارك الله من إله كريم بصرنا آياته بالحكيم بسرف لقد جاءكم رسول من أنفسكم عجيب عليم أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فاجمل بصرا وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا خير المعتاد
الله كن ما لي سواك ولا ألوي على أحد سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نار الهدى في كل كائنات فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سر النبي وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت هادي الورى لله بسندي شفيعا إلى الرحمن من جدل وامنن علي بما لا كان فيه الخالد كن لي شفيعا إلى الرحمن من جدل وامنن علي بما لا كان فيه خالدي وانظر في عين الرضا لي دائما أمدا واستر بفضلك توسير وانظر بعين الرضا لي دائما أبدا واستر بفضلك سيري مدى الأمل وانظر بعين الرضا لي دائما أبدا واستر بفضلك تقصيري مدى الأمل إني
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعلن بها اللسان عما تضمن الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا اللهم صل وسلم عليه العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في طلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور التعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المجد بقربه وتبيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالقديم بظهور أساس تخصيص للبشر الكريم بتنظيم وتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة
فانطلقت بيلة التشرير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين أو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلام الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليهم من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروزه يتصرف به موضع تكراره وموضع خروجه وقد كانت الأقدار الأدلية بما قضت وظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقر في الأساب الفاقرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حيرا كارده وبهر فتعلقت همة راكب هذه القرون بأن ينكم في هذا القرطاس ما هو له ولديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأصل لا تفيق بأسر معصر عصام ذلك الموصوف تشريكا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين فإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هذاني لا تروي ما حفظته من شأن أخسر في المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رؤيته بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه حضرة الكريمة ولا عجب السوق إلى سماع صافي العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع وتروحني بروح ذلك النبي اللهم صل وسلم وصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا. Tamu mulia kita hari ini Al Habib Naufal bin Salim bin Sahab LC beserta dengan para habaib yang lainnya hadir bersama kita Al Habib Muhammad bin Usman Al Habsyi, Al Habib Zain Al Habsyi, Wal Habib Alwi Al Khairid dan para habaib yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu tetapi tidak mengulangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Mata'an Allahu bituli hayati, kita doakan mudah-mudahan mereka dipanjangkan umurnya dalam ketaatan fillah wa taatan fir rasul, dimudahkan semua urusannya, ditunaikan semua hajat-hajatnya dan mudah-mudahan dengan kehadirannya beliau-beliau semua di sini menambah keberkahan daripada acara kita malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada para tokoh-tokoh agama, guru-guru, tokoh-tokoh masyarakat yang malam hari ini juga yang terlalu banyak sehingga tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa takzim dan rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua beserta dengan seluruh jamaah Majelis Anwarun Nabawi yang alhamdulillah malam hari ini ikut dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah warga Sumber Mulia dan Gunung Polisi yang malam hari ini bisa menyempatkan hadir di tempat ini. Mudah-mudahan semua hajat kita, hajat batin maupun hajat zahir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dikasih jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang sudah nikah mudah-mudahan dikasih keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, dan yang sakit mudah-mudahan disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah kasih kita niat sehat, Allah kasih kita kekuatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah Al-Fakir malam hari ini untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama, acara kita malam hari ini adalah pembukaan. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga, sambutan dari Ketua Masjid Al-Ikhlas Balikpapan. Dan yang keempat, Mau'idhah Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru mulia kita. Dan yang kelima, doa sekaligus penutup. Maka untuk menyingkat waktu, marilah sama-sama malam hari ini acara kita buka dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah wa niyati qabul wa niyatus salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Sebelum ayat suci Al-Quran dibacakan, kami menghimbau kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada anak-anak, agar kita senantiasa mendengarkan dengan penuh hikmat sehingga kita mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala, yaitu syafaat dari ayat suci Al-Quran yang kita dengarkan. Kepada Al-Ustadz Sarnubi, falyatafaddal mazkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين.
Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Wa ma illa rahmatan lil alamin. Satu kutipan yang disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi di dalam kitab Maulid yang tadi kita baca, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanul hulqan wa khuluqan. Nabi Muhammad itu Bu ahsanul hulqan wa khuluqan. Nabi Muhammad itu sangat sempurna, baik daripada bodinya, baik daripada budinya. Bodi dan budinya itu sangat sempurna. Kadang ada orang itu bodinya saja keren, tapi apa sifatnya kayak dajjal. Ada orang yang pas-pasan bodinya, tapi sifatnya baik. Tapi Nabi Muhammad dua-duanya Bu, casingnya bagus, dalamnya juga bagus. Kalau kita ini pas-pasan semua kalau dilihat. Kenapa? Karena kita tidak sempurna sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu memiliki 100 keindahan. Allah turunkan keindahan tersebut. 50% keindahan ini diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 25% Allah berikan kepada 50% Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam keindahan tersebut. 25% Allah berikan kepada semua makhluk ciptaan Allah, baik gunung, baik hutan, baik lautan selain daripada manusia, dan 25% Allah berikan kepada manusia yang ada. Tapi Allah berikan 100% keindahan semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita perhatikan bodinya Nabi Muhammad itu sangat sempurna. Maka dikatakan apa? Di dalam satu syairnya, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang mana tubuhnya Rasulullah itu ketika dilahirkan seperti kehendak daripada dirinya sendiri. Kamulat mahasinuhum walau ahdatsana li badri indat tamami la yusafi wa ala tafannuni wasibi wasbi yafna zaman wa fi lam yusafi. Jadi kalau kita ingin menceritakan daripada sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan habis-habis Bu. Semuanya sifat-sifat keindahan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad ini tidak akan habis-habis kalau diceritakan. Semua keindahan ada dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ini beda-beda Bu. Ciptaan kita ini beda-beda walaupun sama-sama manusia. Coba perhatikan, tiap-tiap kita ini ada yang sama yang hadir mukanya. Padahal sudah banyak ini. Semuanya nggak ada yang sama satupun. Beda-beda. Ada yang mancung ke depan, ada yang mancung ke dalam. Ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, ada juga yang tidak ada rambut sama sekali. Ada yang kulitnya putih, hitam, ada yang kuning dan biru. Oh, biru itu pakaiannya, bukan kulitnya. Ini subhanallah, kita ini saja berbeda-beda. Ciptaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad kalau diperhatikan semuanya sesuai dengan kehendak dirinya. Kalau kita kehendak diri kita, kita paksakan. Yang awalnya gak mancung, dimancungin, dioperasi.
Yang awalnya giginya maju dimundurkan dengan kawat, sekalian dengan pagar-pagarnya. Ya subhanallah. Jadi kehendak kita ini berbeda dengan apa yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan daripada wajahnya Nabi Muhammad, suatu yang mungkin kita risih, kita tidak suka, tapi jikalau dimiliki oleh Nabi Muhammad akan menjadi indah, Bu. Apa itu contoh? Ini contoh kecil saja, keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira, Bu, kalau keringatan betah atau tidak, Bu? Keringatan betah atau tidak? Nah, ini sudah banyak keringatnya kayaknya nih. Keringat itu biasanya kita tidak suka, suatu yang risih. Apalagi kalau sudah keluar keringat, ini baunya tidak sedap. Apalagi pas makan misalnya bawang putih, makan jengkol, makan petis, subhanallah keringatnya, Bu. Nah, ini suatu yang risih. Nabi Muhammad juga berkeringat sebagaimana kita berkeringat. Dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthilul araka fil wajhi. Jadi Nabi Muhammad itu juga beliau banyak keringatnya. Malah banyak keringat di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi Muhammad mengeluarkan keringat, dilihat oleh para sahabat, keringatnya Nabi Muhammad seperti mutiara yang ada di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Araq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithl lu'lu. Ketika sahabat melihat daripada keringat yang muncul di wajah Nabi Muhammad seperti lu'lu, seperti butiran mutiara. Itu baru bentuknya saja. Belum lagi daripada bau keringat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam satu riwayat Ummu Sulaim bahwa sungguhnya keringat Nabi Muhammad lebih afdal daripada minyak wangi misik. Lebih afdal daripada minyak wangi misik ataupun minyak wangi kasturi. Maka ketika Nabi Muhammad di saat itu mampir di rumah Ummu Sulaim dalam keadaan cuaca panas, kemudian Nabi Muhammad singgah di rumah Ummu Sulaim. Akhirnya Ummu Sulaim membentangkan tikar, Nabi Muhammad istirahat di rumah tersebut. Kebenaran rumah Ummu Sulaim tidak ada AC, tidak ada kipas angin. Akhirnya apa? Waktu Nabi Muhammad tidur banyak mengucurkan daripada keringat di saat itu. Dicium oleh Ummu Sulaim, subhanallah, keringat yang dikeluarkan tubuhnya Nabi Muhammad baunya seperti bau minyak wangi misik. Akhirnya apa? Diambil oleh Ummu Sulaim botol, Bu. Diambil botol, diambil sedikit-sedikit daripada keringat yang ada di tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di saat Ummu Sulaim mengambil keringat tersebut, akhirnya Rasulullah terbangun, terkejut. Wahai Ummu Sulaim, apa yang engkau lakukan ini? Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku melihat banyak keringat yang bercucuran di tubuhmu, tapi aku dekati ternyata bau harum yang keluar daripada keringat tubuhmu ini. Maka aku akan gunakan keringatmu ini sebagai minyak wangi untuk tubuhku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Subhanallah, Bu. Keringatnya Nabi Muhammad bisa dijadikan minyak wangi, sama sebagaimana keringat orang-orang ahli surga nanti. Ketika orang-orang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka itu makan dan minum sama sebagaimana kita di dunia. Tapi kalau kita di dunia banyak makan, banyak juga, bukan banyak juga minumnya, banyak juga buang airnya. Kalau banyak minum pasti banyak kencingnya. Ini banyak makan, banyak juga buang kotorannya. Tambah banyak kotorannya, tambah mampet WC-nya. Tapi di surga nanti, maka ada salah satu seseorang yang benci kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, wahai Muhammad, engkau mengatakan bahwa sungguhnya di surga itu mereka akan diberikan makan, penduduk surga itu akan diberikan minum.
lalu kemudian engkau mengatakan surga itu bersih daripada kotoran, tidak ada najis sama sekali, tapi engkau mengatakan di surga itu makan dan di surga itu minum, apakah engkau telah berbohong kepada kami? Apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad ketika itu? Benar kata Nabi Muhammad, surga itu nanti penduduknya akan makan dengan berbagai macam bentuk makanan nikmat yang mereka sukai, dan mereka juga akan minum di saat itu sesuai dengan keinginan mereka, minuman apapun yang mereka hendaki. Tapi nanti ketika mereka ingin mengeluarkan daripada bekas makan dan minumnya mereka, Allah jadikan keringat pada tubuhnya mereka, dan keringat ini akan mengeluarkan daripada bau misik. Jadi di surga itu tetap dalam keadaan bersih, suci, dan malah kalau kita banyak makan, banyak minum di surga, malah tambah wangi yang ada di dalam surga. Nanti waktu di surga jangan stop makannya, banyakin makan. Kalau di dunia kalau di dunia gimana Bu? Dijarang-jarangin saja makannya. Kayaknya biaya hidup sekarang tinggi Bu. BBM naik, banyak makan, akhirnya apa? Akhirnya susah. Tapi kalau di surga sepuas kita. Maka kalau kita beramal, perbanyak di dunia ini, bukan perbanyak makan di dunia, tapi kita disarankan apa? Perbanyak amal di dunia. Nanti terserah kalau sudah masuk surga mau banyak-banyak makan, terserah. Tapi kalau di dunia hendaknya kita perbanyak amal. Ad-dunya madratul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam amal ibadah kita. Tempat kita dianjurkan untuk memperbanyak amal. Nanti hasilnya di akhirat. Jangan mengambil hasil di dunia, tapi kapan? Di akhirat. Maka sama keringat Nabi Muhammad dengan keringat orang-orang yang telah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah Nabi Muhammad kalau sudah keringetan Bu, itu ketika mengusap daripada kepalanya anak kecil, orang-orang bisa tahu, mencium kepala anak tersebut pasti baru dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu tidak butuh minyak wangi, tapi Nabi Muhammad masih juga kadang pakai minyak wangi. Walaupun Nabi Muhammad tidak pakai minyak wangi, tetap Nabi Muhammad dalam keadaan wangi. Malah dalam satu riwayat dikatakan oleh Al-Imam Jabir, beliau mengatakan sahabat Nabi, tidaklah kalau Nabi melewati satu gang, maka pasti sahabat tahu bahwa sungguhnya Nabi baru saja lewat daripada gang ini. Karena kenapa? Karena ketahuan daripada bau wangi yang dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap Nabi itu lewat satu jalan, pasti sahabat tahu ini baru saja dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menandakan apa? Baunya Nabi itu akan selalu ada, selalu bisa tercium oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah mengusap palanya seseorang, di situ ada keringatnya Nabi, ini bau harum kepala tersebut tidak akan hilang dalam satu hari. Berbeda dengan minyak wangi yang sekarang ini kita miliki Bu. Kita punya minyak wangi sekarang ini subhanallah, baru 1 jam pakai tidak lama hilang, padahal belinya sudah mahal. Kita sekarang ini butuh yang namanya minyak wangi. Apalagi laki-laki ingin sholat pakai minyak wangi, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangannya dipakai minyak nyong-nyong. Pakai minyak wangi waktu sholat. Ini sunnah Nabi Muhammad. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa khusyuk. Yang di samping juga bisa khusyuk. Kalau kita dalam keadaan wangi, malaikat akan dekat dengan diri kita. Waktu kita sholat kita khusyuk, kita cium sesuatu yang wangi. Nah ibu-ibu juga harus pakai minyak wangi di rumah, bukan di luar Bu. Nah di rumah pakai minyak wangi. Tujuan apa? Untuk menyenangkan daripada suami.
Istri yang soleha itu Bu, bukan hanya banyak sholat saja. Istri yang soleha itu bukan hanya banyak puasa saja. Istri yang soleha itu bukan hanya banyak berzikir baca Quran saja. Apa salah satu ciri istri yang soleha? Idza nadarta saratta. Kata Nabi Muhammad, di antara ciri perempuan yang soleha, ketika dipandang oleh suaminya, suaminya senang, suaminya bahagia, suaminya selalu ingin dekat-dekat dengan dirinya. Nah, ini ciri perempuan soleha. Bukan hanya sebatas daripada banyaknya sholat saja, ataupun misalnya banyaknya puasa ataupun zikir saja, tidak juga. Nabi memberikan ciri idza nadarta saratta, kata Nabi, ketika dipandang oleh suaminya, suaminya senang, suaminya bahagia, suaminya mau selalu dekat dengan dirinya, maka ini termasuk di antara istri yang soleha. Kadang kalau kondangan minyak wanginya setengah liter, tapi kalau di rumah yang ada minyak goreng. Suami pulang-pulang bau minyak goreng lagi, malam-malam bau minyak cap kapa. Ya kalau umur 70 tahun itu wajar. Ya umur 70, 60 mungkin minyaknya itu minyak kayu, minyak kayu putih, balsam, itu wajar. Umur 60, 70 tahun. Ini umur masih 40 tahun sudah bau minyak cap kapa, minyak kayu putih. Lari besok suami, setiap malam baunya balsam Bu. Nah subhanallah, kita kepengen suami kita selalu dekat dengan diri kita, maka perlu ibu-ibu pakai minyak wangi. Kapan? Di rumah. Jangan nanti pakai minyak wanginya di luar lebih banyak, di rumah pakai minyak goreng. Ini salah, terbalik namanya. Kalau kita ingin menjadi perempuan soleha itu di luar jangan pakai minyak wangi. Waktu pergi kondangan tidak usah pakai minyak wangi, biasa-biasa saja. Karena kenapa? Ada himbauan daripada Nabi Muhammad, tidaklah seorang memakai minyak wangi lalu kemudian minyak wanginya ini dicium oleh lelaki yang bukan muhrimnya, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus hati-hati. Jadi tidak boleh sembarang pakai minyak wangi ibu-ibu. Karena kalau sudah minyak wanginya sangat menyengat baunya, tercium lelaki yang bukan muhrim, maka dia akan dilaknat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin berhias cantik-cantik, pakai minyak wangi ketika di rumah, senang suami kita, bahagia suami kita. Kalau setiap hari minyak kayu putih, balsam, minyak goreng, nanti suami pindah ke rumah sebelah Bu. Nah ini bahaya. Ini penting untuk kita perhatikan sebagaimana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi Muhammad juga memiliki bukan hanya body yang indah ataupun yang baik, tapi Rasulullah juga memiliki sifat yang baik. Jadi kalau kita cerita masalah body Nabi Muhammad ini nggak habis-habis Bu. Kira-kira kalau ibu tahan sampai jam 1, tahan atau tidak Bu? Tahan atau tidak jam 1? Habib ceritakan masalah body Nabi. Ya ibu yang tahan, Habib nggak tahan. Masih banyak lagi daripada bentuk keindahan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu yang kecil yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Lalu kemudian Nabi Muhammad juga memiliki sifat yang baik. Nabi Muhammad memiliki sifat yang baik terlihat daripada kehidupan Nabi Muhammad dari mudanya sampai Nabi Muhammad diutus menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memiliki sifat al-amin diantaranya. Apa itu al-amin? Terpercaya. Nabi Muhammad itu orang yang jujur, tidak pernah berbohong. Itu sifat Nabi Muhammad. Maka turuti kita sebagaimana yang dimiliki oleh sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita ingin bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat amin dan sifat jujur telah terkikis di zaman sekarang ini.
Sulit untuk kita mencari orang yang jujur, sulit untuk kita mencari orang yang amanat. Siapapun orangnya, kalau dia memiliki sifat yang jujur, maka dia telah meniru daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sidq yahdi ilal bir, wal bir yahdi ilal jannah. Kata Nabi Muhammad, orang yang jujur, orang yang amanat, dia adalah orang yang baik, kata Nabi Muhammad. Dan orang yang baik akan membawa dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilal nar. Orang yang berbohong, dia adalah orang yang jahat, orang yang buruk, kata Muhammad, dan keburukan akan membawanya masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pilih, kita mau menjadi orang yang mana? Orang yang jujur atau orang yang pembohong? Jangan sampai kita salah pilih. Karena kenapa? Karena kejujuran ini adalah suatu harta yang tidak bisa kita nilai dengan harga. Kejujuran itu sangat penting sekarang ini. Amanat itu sangat penting. Harus melekat di dalam jiwa seorang mukmin, harus melekat di dalam jiwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada satu sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah ada seorang muslim itu dia minum khamar? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad, iya ada. Kata Nabi Muhammad, seorang muslim itu ada yang minum khamar. Apakah ada seorang muslim itu yang berzina? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad, naam, ada, kata Nabi Muhammad. Orang yang muslim masih berzina, ada. Lalu kemudian ketika sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada seorang muslim itu al-kadhib, berbohong? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, la. Kata Nabi Muhammad, tidak ada. Seorang muslim itu tidak boleh dia berbohong, dan tidak ada orang muslim itu berbohong. Kalau dia berbohong, bukan dia orang muslim, tapi dia orang yang munafik. Siapa? Kalau orang yang berbohong bukan termasuk orang muslim, tapi siapa? Tapi dia adalah orang yang munafik. Karena ciri-ciri orang munafik apa? Idza hadatsa kadzdzaba wa idza tu'mina khana. Ketika orang munafik itu ciri-cirinya diantaranya, kata Nabi Muhammad, waktu dia berbicara dia berbohong, waktu diberikan amanat dia tidak beramanat, dia khianat ketika itu. Maka inilah diantara ciri orang-orang munafik. Orang muslim tidak melakukan daripada perbuatan tersebut. Coba Nabi Muhammad, kalau kita pelajari kembali sejarahnya, Bu, Nabi Muhammad itu sebelum diutus menjadi nabi, beliau telah digelarkan oleh orang-orang Quraisy sebagai seorang yang amin, orang yang terpercaya. Karena kejujuran yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk orang yang terpercaya. Sehingga ketika dalam satu kejadian, waktu adanya perdebatan di saat meletakkan daripada Hajar Aswad di Ka'bah, ini waktu ada perdebatan orang-orang Quraisy ketika itu. Para pembesar-pembesar suku-suku Quraisy ketika itu semuanya ingin meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Mereka berdebat, mereka hampir saling membunuh antara satu sama yang lain, karena mereka tidak ada yang saling percaya antara satu sama yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengatakan, kita lihat siapa yang bakal masuk melalui pintu ini. Siapapun orangnya, kita lihat yang pertama kali masuk di pintu ini, dialah yang mengambil keputusan. Lalu apa? Lalu ketika ditunggu tidak lama, masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah masuk, lalu kemudian orang-orang Quraisy ketika itu mengatakan, Muhammadul Amin, Muhammad ini adalah orang yang terpercaya, kami semua ridho jikalau dia memutuskan. Padahal ketika itu Nabi Muhammad belum menjadi Rasul. Semua orang-orang Quraisy ketika itu percaya keputusan Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Nabi Muhammad yang menyelesaikan daripada permasalahannya. Mereka ribut ketika itu. Akhirnya kata Nabi Muhammad, kalau begini caranya, ambil serban kalian. Diambil serban yang segi 4 ketika itu. Ya, rida sebagaimana ini kalau saya contohkan, dibentang menjadi segi 4.
Tiap kepala suku ketika itu memegang ujung daripada serban tersebut. Memegang ujung daripada serban tersebut. Lalu kemudian hajar aswadnya diletakkan di atas serban tersebut. Lalu kemudian mereka semua membawa daripada hajar aswad tersebut. Dan ketika meletakkan daripada hajar aswad ini di Ka'bah, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua merasa bahagia dengan keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya mendapatkan andil daripada adanya meletakkan daripada hajar aswad. Dan ini keputusan orang yang jujur, orang yang baik, orang yang diambil daripada pendapatnya. Nah, kita kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat, dipercaya antara satu sama yang lain, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang-orang yang amin. Orang-orang yang jujur. Mutta'in thumma amin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah At-Takwir, mutta'in thumma amin. Engkau taat kepada Allah, lalu kemudian engkau jujurlah di dalam melakukan daripada segala bentuk aktivitas, maka kita akan menjadi orang yang mulia dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka coba kalau kita perhatikan, subhanallah, itu baru contoh kecil di antara sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi sifat pemalunya Nabi Muhammad, sifat rasa takutnya Nabi Muhammad, belum lagi kasih sayangnya Nabi Muhammad, banyak lagi kalau kita ceritakan. Akan tetapi kita ambil inti saja pada malam hari ini. Tidak lain, kita memperingati Maulid Nabi bukan hanya seremonial, hanya kumpul-kumpul makan-makan saja, akan tapi kita ingat bahwa sungguhnya jadikan di tiap-tiap rumah tangga kita, jadikan setiap aktivitas kita, hadirkan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang ini penting ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita pelajari kembali sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada anak-anak kita, karena ketika telah banyak terjadi kerusakan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, maka banyak di antara orang-orang yang telah meninggalkan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mengatakan, man ahya sunnati indal fasadil ummati falahu ajr mi'ati syahidan. Orang yang senantiasa mereka menghidupkan sunnahku di saat sudah banyak kerusakan manusia di muka buminya Allah, sudah banyak akhlak-akhlak yang rusak, tidak ada lagi orang-orang yang mengikuti daripada Nabi Muhammad, tidak lagi orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, maka bagi orang yang ketika itu dia berusaha untuk kembalikan daripada sunnah Nabi, dia jadikan dalam kehidupannya, dia jadikan di dalam gerak-geriknya, menghadirkan Rasulullah, menghadirkan sunnah Nabi dalam rumah tangganya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti 100 orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala yang bukan pahala yang ringan, akan tapi pahala yang besar. Zaman sekarang ini sudah termasuk kategori zaman yang sudah disifatkan oleh Nabi Muhammad. Sudah banyak kerusakan daripada generasi-generasi kita. Jikalau kita kenalkan kembali sunnah Nabi di saat makan, di saat minum, di saat masuk rumah, di saat keluar rumah, kemudian sebelum tidur, setelah bangun tidur, kita ajarkan anak-anak kita sunnah Nabi. Jangan yang hanya kita ajarkan hanya nyanyian-nyanyian saja, joget-jogetan saja, tapi tidak pernah kita ajarkan cara masuk rumah yang diajarkan oleh Nabi, cara makan yang diajarkan oleh Nabi, cara minum yang diajarkan oleh Nabi, belum pernah kita ajarkan kepada anak kita. Maka bagaimana kita bisa kumpul dengan Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak bisa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kembalikan di dalam keadaan kita dengan kita menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya peringatan Maulid Nabi, kita diingatkan kembali dalam 1 tahun ini kita telah banyak lalai,
dengan adanya sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat daripada Maulid Nabi kita kembali semangat untuk menghidupkan dan mengajarkan daripada anak-anak kita yaitu sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan daripada sunnahku maka dia benar-benar telah mencintaiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang telah mencintai Nabi Muhammad maka dia berhak, kata Nabi Muhammad, bersamaku di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita semua kepengen untuk bisa memandang Rasulullah, kita kepengen untuk bisa bersama Rasulullah, kita kepengen untuk bisa duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kepengen untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita hidup belum pernah duduk dengan Nabi Muhammad, walaupun kita selama ini belum bisa memandang wajah Nabi Muhammad, walaupun kita belum bisa bermimpi Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita harapkan berkat perkumpulan kita pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita walaupun sekarang ini belum mampu untuk bermimpi Nabi